أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اچھا، اللہ اتنی اٹینڈنس کم کیوں ہے؟ 11 پیپل. وبرکاتہ. جی کم کیوں ہے اٹینڈنس؟ لوگ چلے گئے یا آئے نہیں؟ نہیں باجی ابھی تک آئے ہی اتنے. ہاں تو یہ کیا حال ہے؟ چھٹیاں دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آئے نہیں کلاس میں. صحیح ہے. میٹنگ میں بھی یہی حال تھا. پھر کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو؟ کیا سلوک کیا جائے؟ اب دیکھیں میں فون پہ تھی، میں بیک یارڈ میں تھی، میں وہاں سے دوڑی ہوں کلاس کے لیے. مجھے یاد ہی نہیں رہا کیا کلاس ہے. میرا اپنا یہی حال ہوا، لیکن میں نے ریمائنڈر بھیجا تھا نا کہ کلاس ہے کل. چلیں شروع کرتے ہیں. جو آئے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں، اور جو نہیں ہے پھر وہ ریکارڈنگ سنیں گے جو بھی کرنا ہے. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں گرامر میں تو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرواتے. نہیں باجی یہ تو بہت ضروری ہے اور بہت کام آتی ہے، بس ضروری ہے، پتہ اس کو نہیں. تو قرآن کی طرح پڑھنا ہے. یہ تو جی قرآن سے میرا ریلیٹڈ خیال ہے چیز. آج آتے رہیں گے، ساتھ ساتھ آتے رہیں گے اچھا اسٹوڈینٹس. میں دیکھتی ہوں اینڈ پہ جب اٹینڈنس لگانے کا ٹائم آئے گا نا تو کیا ہوگا. صحیح ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. اچھا، سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ جتنا بھی ہم نے پڑھا اسی کو ریوائز کر لیں. میں بک بھی کھولی ہوئی آپ لوگوں کی گرامر کی، الہدا گرامر کی. اسی کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. اور آگے نہیں پڑھا رہی میں، جملہ فعلیہ بھی سٹارٹ نہیں کرا رہی. تو مرکبات کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مرکب کیسے بنتا ہے کون بتائے گا؟ پھر قرآن پہ بھی لے کے جاتی ہوں آپ کو. کیسے مفرد بن پلس مفرد، ہاں، مفرد پلس مفرد ہوتا مفرد. کیا ہے؟ مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفرد کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمہ جو ہے ایک کلمہ. چاہے ایک وہ دو کلمہ. کا معنی دے، چاہے وہ جمع کا معنی دے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ ایک کا معنی دے، چاہے دو کا دے، یا جمع کا معنی دے، وہ مفرد ہی ہوتا ہے. مفرد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واحد، سنگولر. مفرد کا مطلب ہوتا ہے ون ورڈ. کانسیپٹ کلیئر کریں، ٹھیک ہے؟ ون ورڈ. وہ ون ورڈ جو ہوتا ہے نا، ایک کلمہ جو ہوتا ہے، وہ آپ کا فی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لی بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی کلمہ ہے. کیونکہ کلمے کی ہم نے کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 3 قسمیں پڑھی ہیں نا. تو اس میں حرف بھی آتا ہے نا. تو حرف بھی کیا جی ہے؟ ایک والدہ کلمہ ہے، جی ایک باجی ورڈ ہے. ایک ورڈ ہے وہ بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ورڈ ہیں. حرف بھی ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ یعنی حرف کیا ہے؟ وہ بھی ایک مفرد کلمہ ہے، ایک ورڈ ہے وہ بھی. تو مفرد کا مطلب ہوتا ہے ون ورڈ، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واحد. اچھا، دوسرا ون ورڈ. اب مفرد جب ون ورڈ جو ہوتا ہے، جیسے فی ہے، لی ہے، جب یہ دوسرے ورڈ سے ملتا ہے، ایک اگلے ورڈ سے ملتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی مفرد ہوتا ہے. تو دونوں مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ مرکب بن جاتے ہیں. مرکب. اب مرکب جو ہوتے ہیں نا، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کون سے مرکب ہوتے ہیں؟ دونوں مرکب تو آپ نے بنا لیا، مفرد پلس مرکب مفرد تام، میں. مرکب ناقص. ہاں، مرکب تام اور ناقص. تام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ سینٹینس. کمپلیٹ سینٹینس، جملہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، جملہ جو میننگ فل جملہ ہوتا ہے وہ والا. کمپلیٹ سینٹینس کا مطلب یہ ہوتا ہے میننگ فل سینٹینس. اب اس کی بھی آگے سے 2 قسمیں ہوتی ہیں. کون سی 2 قسمیں ہوتی ہیں تام کی بھی؟ بھائی جملہ فعلیہ باجی اور جملہ اسمیہ. اسمیہ ہوتا ہے ہاں، اور ایک جو جملہ کمپلیٹ فعلیہ جملے ہوتا ہے. ہوتے ہیں جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوں. جملہ اسمیہ ہوتا ہے. تو پھر آیت کیا ہوتی ہے؟ آیت کیا ہوتی ہے؟ اگر جملہ فعلیہ اور اسمیہ ہے تو آیت کیا ہے؟ ایک آیت کے بعد گول دائرہ لگا ہوتا ہے کہ یہاں یہ کمپلیٹ ہو گئی. تو آیت کیا ہے؟ آیت جو ہوتی ہے وہ جملہ فعلیہ، اسمیہ، مرکب ناقص، اتنے ہم نے پڑھے ان سب کا مجموعہ ہوتی ہے. ایک آیت کے اندر کئی جملہ اسمیہ ہوتے ہیں، کئی جملہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کتنی بڑی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آیت کتنی بڑی ہے، تو چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی. اب جتنی بڑی آیت ہوگی اس میں اتنے جملہ فعلیہ ہوں گے، اتنے جملہ اسمیہ ہوں گے، اتنے مرکب ناقص ہوں گے. مرکب ناقص، مرکب جاری، جتنے بھی سارے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں. تو ایک آیت کو جب آپ دیکھیں تو اس کا انالیسس کریں کہ اس میں کیا کیا آ رہا ہے. تو جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟
बाजी जिसमें कोई काम इसमें वगैरह काम करना होना जो या फेल सहना से, पाया जाए। सिंपल बात जो फेल से शुरू होता है, फेल से शुरू। वो जुमला फेलिया होता है, ठीक है ना, खुशी खुशी ले इसको, ठीक है। और जुमला इसमिया क्या होता है, जो इसम से शुरू होता है, बात खत्म। अगर आप देखें किसी जुमले के शुरू में इसम आ रहा है, ठीक है, और सही है, तो वो जुमला इसमिया हो जाएगा, तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर जो भी कुछ होगा वो उसके पार्ट्स होंगे जुमला इसमिया के, तो वो जुमला इसमिया। फेल में फिर उसके पार्ट्स होते हैं, फाइल है, मफूल है, फेल अगर शुरू में फेल लगा हुआ है। तो ये बात हो गई, इसको तो हम एक साइड पे कर देते हैं। ये हमने जुमला इसमिया पढ़ लिया, जुमला फेलिया अभी हम नहीं पढ़ रहे, छुट्टियों पे वापस आएंगे तो फिर देखेंगे इसको। आपने जुमला इसमिया को कितना सही करके जाना, टेस्ट कैसे किया, वो फिर आप जुमला फेलिया शुरू करेंगे। अब आ गए मुरक्कब नाकिस पे, तो इसकी कितनी किस्में होती हैं मुरक्कब नाकिस की? इसकी भी दो ही होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? नाकिस वो होता है जिसमें कमी चार। होती है, जो कंप्लीट नहीं होता, जो पूरा फुल मीनिंग नहीं दे रहा होता, बात समझ नहीं आ रही होती सुनने वाले को, जुमला सुनता है लेकिन बात समझ नहीं आती, नक्स होता है उसमें, तो वो फिर नाकिस कहलाता है, ठीक है, मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब अब इसकी कितनी किस्में होती है? नंबर एक, मुरक्कब जारी। जारी। पांच होती। जर नजर आ जाए, जर की पहचान करें, हरूफ जारा याद करें, कल मैंने क्लास में ग्रुप में भी करवाए थे। बीता काली फी मिन इलाला वहतान, 11 हैं, उनको रट ले, वो जहां भी आएंगे उसके बाद जो कुछ भी होगा वो मुरक्कब जारी बनेगा, कुछ और नहीं बन सकता। इसी तरह मुरक्कब इशारी जो है, अगर आपको कोई एक इशारा नजर आ जाता है तो आगे जो भी होगा वो मुरक्कब इशारी बनेगा, ठीक है। हम्म। तो वो अलिफ लाम वाला होना चाहिए, बस ये एक शर्त है मुरक्कब इशारी के। इशारा नजर आ जाए तो ऐसे ही नहीं मुरक्कब इशारी बना देना, जैसे जालिका किताब बोलना, अब आप कहेंगे इशारा नजर आ गया बना दो भाई, है ना, तो जी। क्यों नहीं बनाएंगे उसको मुरक्कब इशारी? क्योंकि किताब के साथ अल नहीं आया। अल नहीं आया, तो दूसरी शर्त क्या है, एक तो इशारा हो, दूसरा अल हो दूसरे वाले इसम के साथ, तब आप हम्म। उसको मुरक्कब नाकिस बनाएंगे, ठीक है। मुरक्कब नाकिस तभी बनेगा, वरना वो जुमला बन जाएगा, वो ये वाला बन जाएगा, ये मुब्तदा बन जाएगा, ये खबर बन। अच्छा, फिर उसके बाद आपका क्या है कि, क्या कह रही थी मैं, हाँ, ये जारी हो गया, इशारी हो गया, और क्या है? अब ये कोई इसको ना पता नहीं अजीब अजीब से नाम लेते हैं, जुमला इशारा, जुमला जारा, हम्म। तो इसको क्या कहना है? इशारा जुमला नजर आए तो जारी इशारी कहना है। मुरक्कब आपको इशारी। नाम ही नहीं आते ना, मैं सुन रही थी कल क्लास मुरक्कब में, इशारी, जुमला इशारी। इशारा कहते हैं, जुमला जारा कहते हैं, ऐसा नहीं, जारी इशारी। अब तीसरा कौन सा है मुरक्कब नाकिस के? पांच है। तौसीफी। तौसीफी। तौसीफी भी है, तौसीफी में क्या होता है? सिर्फ प्लस इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके? उसका एक इसम होता है और एक उसकी सिफ्त होती है। हाँ, पहले इसम सूफ और होता है मौसूफ कोई, के हैं। हाँ, सिर्फ भी इसम ही होती है, उसपे भी तनवीन लगती है, उसपे भी अलिफ लाम लगता जी। है, लेकिन पहला वाला जो होता है वो इसम होता है, यानी कोई चीज होती है, कोई शख्स होता है, कोई शहर होता है ना, हम्म। इसम जात। जी। हाँ, इसम जात होता तो है। फिर मौसूफ भी कहेंगे ना, एक मौसूफ। मौसूफ कह लें, लेकिन उसको मौसूफ जो है ना, कोई सिफ्त आ जाए तो उसको मौसूफ ना बनाए ना, इसमें जात आए तो उसको मौसूफ बनाए। हाँ। मसलन रहमान रहीम आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो दोनों सिफात है ना। बाजी उसके दो पार्ट्स होंगे ना, मुरक्कब तौसीफी के, मौसूफ और सिफ्त। हाँ, तो पहले हम्म। वाले को आप मौसूफ बना देंगे ना, तो दूसरे वाले को क्या जी बाजी, बनाएंगे, सिफत बनाएंगे, तो सिफ्त क्या बनाएंगे दूसरे वाले को तो सिफ्त। क्या ये सही है जो लेकिन मैंने बनाया है? मौसूफ का नहीं, मौसूफ का सिफ्त होना जरूरी है। ओ मौसूफ सॉरी, का, मौसूफ का इसम होना जरूरी है, इसम होना। मौसूफ का इसमें जात होना जरूरी है, हाँ, इसमें जात क्योंकि होना इसम तो जरूरी ये है। भी है ना, ये भी, नहीं, इसमें हाँ, भी ये अलिफ तो। लाम है, तो इसमें जात होना इसमें जरूरी जात है। होना जरूरी है। साइमा ने जो बोला था ना, इसमें जात, वो जी होना जी, जरूरी है, बिल्कुल। यानी वो बिल्कुल। किसी ना किसी का नाम होना चाहिए, चाहे वो अजाब हो, जैसे अमल सालिहुन, है ना, तो अमल जी। क्या है, अमल सिर्फ तो नहीं है ना, अमल तो किसी चीज का नाम है, इसमें उसके हम्म। आगे जो आ रहा है वो सिफ्त है, ठीक है। हम्म। अब ये मार्फा भी हो सकता है, अमलु सालिहु भी हो सकता है, अमलुन सालिहुन भी हो सकता है, ठीक है। हम्म। तो पहले जात हो, अजाबुन अजीमुन, ठीक है। इसी तरह कुरान मजीद में आपने गौर करना है, दोनों सिफात को मिला के नहीं मुरक्कब तौसीफी बना देना, पहले को मौसूफ बना दो, दूसरे को सिर्फ बना दो, ये इसमें इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे अलिफ लाम होना जरूरी है ना, इसी तरह जी। यहाँ पर भी क्या है, पहले वाले का इसमें जात होना जरूरी है, और फिर दोनों का बैलेंस होना भी जरूरी है। अगर आप इसको अलिफ लाम वाला रखते हैं और इसको सालिहुन रख देते हैं, ज़ाहिर अलिफ लाम नहीं लगाएं तो ये जुमला बन जाएगा, ये एक मार्फा हो जाएगा, एक नकरा हो जाएगा। समझ आ रही है बात मेरी?
जी जी ठीक है, जिन्होंने क्लासें शुरू से ली हुई हैं उनको तो समझ आ रही है, ठीक है ना। और बाकी जो स्किप करते रहे वो अपना मामला खुद देखें, किसी को पकड़े और सीखें उससे। अब यहाँ पे तौसीफी हो गया, इसका मैंने बता दिया कि ये पहला मौसूफ होता है और वो इसमें ज़ात होता है, आगे सिफ्त होती है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, तौसीफी के बाद अगला आ गया जो सबसे ज्यादा कुरान में इस्तेमाल होता है। अजाफी 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 मुरक्कब अजाफी अजाफी नहीं होता मेरी बहन, बोलना तो सीखे ना पहले। अजाफी इजाफी। अजाफी इजाफी, इजाफा होता है ना उर्दू और में, जी जी वही इजाफी। इजाफत होता है ना। जी जी तो वो बिल्कुल बिल्कुल। इजाफी हो गया, ठीक है। अभी जी अजाफी जी नहीं बोल रहा, ये पता नहीं कहाँ से आपने सुने हैं वर्ड, या खुद ही बोलते जा। नहीं नहीं इजाफी। इजाफी है तो ये मुरक्कब इजाफी होगी, तो ये भी नाकिस में से ही है, इसका भी कंप्लीट हम्म मीनिंग नहीं होता। मसलन कोई मिसाल दें इजाफी की। हम्म, किताब 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 किताबुल्लाही। हाँ अल्लाह की किताब रसूलुल्लाही। रसूलुल्लाह किताबुल्लाह अब इसकी शक्ल, इसकी पिक्चर अपनी आंखों में बैतुल्लाह। बनाएं जरा, अपने कैमरे ऑन करें आंखों के, और ये शक्ल अपनी आंखों में बसाएं। रसूलुल्लाही, हम्म ठीक है। उसका सेलफोन का कैमरा तो बहुत यूज करते हैं ना, आंखों के भी थोड़े कैमरे ऑन करें। रसूलुल्लाह, क्या देख रहे हैं आप इसमें, दोनों में क्या शरायत है मुरक्कबे इजाफी इस की। इसमें पहला नकरा और दूसरा मार्फा होता है। दूसरी बात, दूसरी ये तो बात इसमें फार्मूला का हो गया की ना। के आता है ना का की के हाँ, आता है। तर्जुमे में कहा कि ये आता है मार्फा जी नकरा, ठीक है ना। जी अब इसके उलट जो फार्मूला होता है, ये तो मार्फा नकरा मैंने लिख दिया, मैंने गलती से लिख दिया, ये किसका नहीं आपने फार्मूला है। उल्टा लिख दिया। ये ये तो किस, उसका जुमला ताम का है ना। जुमले ताम का फार्मूला है। अभी इसी को उल्टा कर दे, नकरा मार्फा, तो ये आपका मुरक्कब इजाफी बन जाता है, ठीक है। नकरा मार्फा कर दें तो अब ये नकरा है और ये मार्फा है, लेकिन ये तनवीन के साथ नकरा नहीं होगा, कि नकरा है तो तनवीन के साथ डाल दो। आप तो यही समझते हैं ना, तनवीन के साथ जो आता है वो नकरा होता है, लेकिन ये जो होता है ना मुजाफ, इसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती कभी भी, मर जाएंगे नहीं आएगी, अलिफ लाम भी नहीं आ सकता, ठीक है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसने तनवीन भी नहीं लेनी, इसने अलिफ लाम भी नहीं लेना, और इसका जेर भी हमेशा आएगा, ये भी क़यामत इधर की उधर हो जाए, दुनिया हो जाए, इसने जेर लेनी ही लेनी। तो इसकी शक्ल को देखें यहाँ, रसूलुल्लाही, ये इसकी शक्ल है असली। फिर ये जुमले में इस्तेमाल होगा तो ये जबर भी हो सकता है, ये जेर भी हो सकता है, सिर्फ ये वाला, लेकिन तनवीन फिर भी नहीं लेगा। तो एक आध मिसाल अपने ज़हन में रखें, रसूलुल्लाही, किताबुल्लाही, है ना। और क्या क्या हो सकता है, अल्लाह का हाथ। अब देखिए ये तर्जुमा जो है ना, बैतुल्लाह। बैतुल्लाही, वेरी गुड, बैतुल्लाह की मिसाल रख लें, जी बैतुल्लाह की मिसाल ही याद रख लें। जी जी बिल्कुल। बैत में तो ऐसा ही है ना, दोनों इसम है, ये भी इसम है वो भी इसम है, हम्म कोई हरफ नहीं है, कोई इशारा नहीं है, दोनों इसम है। मुरक्कब तौसीफी में भी दोनों इसम होते हैं, ठीक है। और इसमें मुरक्कब इजाफी में भी दोनों इसम ही होते हैं, बैतुल्लाही, ठीक है। ये एक अलिफ एक्स्ट्रा लग गया, 12। तो ये हो गया बैतुल्लाही। तो बैतुल्लाह में आप देख लें, यहाँ जेर आ रही है, यहाँ पे पेश आ रही है, और सिंगल हरकत आ रही है। अब मैं पीछे फी लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, फिर बैतुल्लाह ही रहेगा। नहीं नहीं फिर ये मुरक्कब जारी हो जाएगा। फिर फिर क्या होगा, बैतुल्लाह ही हो जाएगा ना। फिर अल्लाह अल्लाह ही हो जाएगा जेर आ जाएगी। अल्लाह ही तो वैसे ही है। बैतिल्लाही। हाँ, यहाँ जेर आएगी, बैतुल्लाह या इस फी की वजह से यहाँ जेर आ जाएगी, फी हर्फ बैतिल्लाह, जर की वजह से जी। यहाँ जेर आएगी ना, वहां क्यों, वो तो पहले ही आ रही है, नहीं जी जी बिल्कुल। वो तो ऑलरेडी बैतुल्लाह ही में भी लगी हुई है ना। अब ये मुरक्कब रसूलुल्लाह, तो फी लगा लें तो क्या हो जाएगा, फी रसूलिल्लाह हो जाएगा। रसूलिल्लाही तो लिल्लाही। यहाँ देर आएगी ना। ये जो है शुरू दिन से मैं बता रही हूँ कि इसका असर सिर्फ इसके नेक्स्ट वाले पे रहेगा, आगे नहीं हम्म जाएगा, इसमें इतनी ताकत नहीं है, हम्म। तो यहाँ पे जेर देगा। अभी इसी हर्फ को हम चेंज करेंगे, इन्ना में चेंज करेंगे तो फिर भी जेर ही आएगी, इन्ना में नहीं अगर, नहीं फिर आ जाएगा रसूलुल्लाही। यहाँ फिर रसूलुल्लाह ही का जबर आ जाएगा यहाँ पे। तो जी इसका मतलब ये होगा हाँ। कि जब जुमले में यूज होगा, पीछे से कुछ आएगा तब हरकत चेंज होगी, वरना ये एराब जो है ना दमे का ही रहेगा, ठीक है। हम्म अगर अकेले अकेले मुरकब इजाफी बना रहे हैं तो आपने पेश ही डालनी है, सिंगल हम्म हरकत डालनी है और पेश डालनी है। मैं कोई आपसे मुरकब इजाफी बनवाती हूँ तो आप जो भी बनाएंगे पेश के साथ बनाएंगे,
لیکن جب وہ جملے میں یوز ہوتا ہے پیچھے سے آپ کچھ لگائیں گے تو پھر وہ اس کی حرکت چینج ہوگی. تو یہ باتیں ہو گئی. تو اضافی بھی ہو گئے. اضافی میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو مضاف پہلے والے کو کیا کہتے ہیں رسول، وہ کیا کہیں گے مضاف مضاف ہاں پہلے مضاف کہیں گے اور اگلے والے کو کہیں گے مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. اب مضاف جی کے کیا رول ہیں کہ اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آ سکتی، الف بھی نہیں آ سکتی. جبکہ مرکب توصیفی میں آپ ڈال سکتے ہیں، تنوین بھی ڈال سکتے ہیں، الف لام بھی ڈال سکتے ہیں، ہے نا. ایسے ہی جی ہے نا. مرکب توصیفی میں تو دونوں ڈال سکتے ہیں، تنوین بھی ڈال سکتے ہیں اور الف لام. لیکن اس میں آپ نہیں ڈال سکتے. پہلے نون کے اوپر ہے، آپ صرف ایک پیش ڈالیں گے اور دوسرے والے کو زیر دیں گے. یہ مضاف الیہ ہے. بعد والے پکے کریں، جس کو آتا ہے اس کا اور پکا ہونا چاہیے. یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کہتے ہیں اس کو. تو یہ والے کے رول اور ہیں. اس کا ہمیشہ یہ مجرور رہنا ہے اس کو، اور یہ والا جو ہے یہ صحیح ہے. تو یہ مضاف ہوتا ہے یہ ہمیشہ کوئی نون ہوتا ہے. یہ ضمیر نہیں ہو سکتا کہ آپ ضمیر بھی لگا دیں یہاں پہ. مضاف ہمیشہ کوئی نون ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے اللہ سے پہلے کوئی ضمیر لگی ہوئی ہو اور مرکب اضافی بنا ہوا ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. پہلا والا نون ہی ہوتا ہے ہمیشہ. دوسرے والے کی جگہ آپ اللہ کی جگہ ضمیر بھی لا سکتے ہیں، ہو کر سکتے ہیں نا. اللہ کی جگہ ہو لا سکتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ رسول اللہ ہی بن جائے گا. تو یہ اس کے رول ہے. سمپل نور ہیں. بس یہاں پہ آپ تنوین نہیں لگائیں گے، یہاں پہ زیر ہونی چاہیے. اور یہ نقرہ پلس مارک ہے اس کا فارمولا. اچھا ایک اور اشاری رہ گیا، ناقص رہ گیا مرکب. وہ کون سا ہے؟ مرکب عطفی. ٹھیک ہے نا. جی اس کے ہاں وہ بھی دونوں نون ہی ہوتے ہیں. وہ بھی دونوں کیا ہوتے ہیں؟ نون ہی ہوتے ہیں. نعم. اب ان دونوں نون میں کے بیچ میں ایک حرف آ جاتا ہے واو، تو پھر وہ مرکب عطفی بن جاتا ہے. واو بھی آ سکتا ہے، او بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے اور بھی بین بائی ہوتے ہیں، 9 بین بائی ہوتے ہیں. تو کوئی بھی حرف عطف آئے گا تو وہ مرکب عطفی کہلائے گا. بیچ میں آئے گا دونوں کے. مثلا یہاں پہ کوئی دیکھتے ہیں ایسا کوئی لگا رہا ہے، ہمارے پاس نہیں آ رہا. تو جیسے یہ آ رہا ہے نا، دیکھیں. ٹھیک ہے. اب اس کو کریں، اس کے اوپر اعراب لگائیں. کیا لگائیں گے؟ سما. یہ ہے نا واو آ گئی نا بیچ میں. دونوں یہ بھی جی اسم ہے، یہ دونوں اسم معرفہ ہیں. یا دونوں نکرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہوں گے. مرکب توصیفی کی طرح ہی ہوں گے لیکن بیلنس ہوں گے، لیکن بیچ میں واو بھی ہوگا. تو پھر آپ نے اس کو مرکب توصیفی نہیں لکھنا، اس کو کیا لکھنا ہے؟ مرکب عطفی. کیونکہ حرف عطف آ گیا نا بیچ میں، تو یہ عطفی ہو جائے گا. اگر وہ ہٹا دیں تو پھر یہ آپ کا ہو سکتا ہے مرکب توصیفی. صحیح ہے. لیکن وہ مرکب جی توصیفی اس لیے نہیں ہو سکتا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی بتائے گا؟ بھائی دونوں جو ہے وہ اسم نکرہ ہیں. نہیں نکرہ تو نہیں ہے، دونوں معرفہ ہیں. سماواتی بھی معرفہ ہے، الرتی بھی. ال لکھا تو ال ہوا ہے سماواتی. ہاں دونوں جی معرفہ ہیں. ٹھیک ہے. مطلب مرکب ہاں توصیفی اس کیوں کی نہیں سب بن سے بڑی سکتے؟ نشانی، سب سے بڑی نشانی یہ واو ہے اس کی. ہاں یہ درمیان میں حرف عطف آ جاتا ہے نہیں. یہ. فرض پر میں واو ہٹا بھی دوں، ٹھیک ہے. اب میں اس کو مرکب توصیفی بنا سکتی ہوں؟ بھائی یہ اس صفت نہیں ہے نا، اسم صفت صفت نہیں ہے. نہیں ہے اس اس میں میں صرف ایک ہاں اس کے لیے ایک اسم ذات پلس صفت ہونی ضروری تھی. اس میں ہاں دونوں ہی اسم ہیں. دونوں اسم ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی ساری بات. ویل ڈن. تو یہ آپ کا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ آئے گا تو یہ مرکب عطفی. دو چیزیں جوڑی جا رہی ہیں نا، دونوں چیزیں ہیں، دونوں کو جوڑا جا رہا ہے، آسمان اور زمین کو. اس میں کوئی ایک موصوف اور دوسرا صفت نہیں بن سکتا بغیر واو کے بھی. ٹھیک ہے. ابھی یہاں سے ہم کر لیتے ہیں تھوڑی سی مرکبات کی. آپ مجھے بتائیے مرکبات کو دیکھیں تو پریکٹس کرتے ہیں ہم. مجھے بتائیے گا یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ تام ہے یا ناقص ہے؟ پہلے تو یہ بتانا ہے تام ہے یا ناقص ہے. جب وہ ہو جائے گا تو پھر اس کے پھر اندر چھوٹے پارٹ ملیں گے نا. جی باجی. یہ تام ہے یہ تام ہے، جملہ تام ہے. ہاں جی. سب لوگ کوشش کریں، کوئی بھی اپنے دماغ کو بند کر کے تو یہاں صرف تماشا نہ دیکھے. سب اپنا دماغ یوز کریں اور اس کو کریں. مجھے بتائیں یا نہ بتائیں لیکن اپنے طور پہ ضرور سوچیں کہ یہ عذاب ہے، معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ معرفہ ہے، اس کے اوپر ایک پیش آئے گی الف لام. العذاب شدید، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. تو یہ آپ کا مرکب تام بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ جی. کیا ہوگا پھر؟ شدید عذاب. اس میں ترجمہ کرتے ہوئے الٹا ہو جاتا ہے. شدید عذاب. اچھا. اور یہ بن گیا.
लोगों को बात समझ आ जाएगी इससे? अजाब शदीद है। हाँ जी। इसका तर्जुमा सीधा करना होता है, उल्टा नहीं करना होता। मुरक्कब ताम का तर्जुमा सीधा करना होता है मुरक्कब ताम का, हाँ ना। ठीक है। अजाब है आता है, शदीद है। आता है, बिल्कुल अब है बिल्कुल, कहाँ से इसमें आया? है आता है। है कहाँ से आया? अजाब है के लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है ना। वो अपनी तरफ से जुमला लगाते काम का हैं। करते हैं ऐसे, जब हाँ भी जुमला मार्फा काम नकरा करते हैं। आएगा तो है खुद ब खुद लगेगा। हम्म। आपने कितना गलत तर्जुमा किया, शदीद अजाब। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल, वो हाँ होता है जी। मुरक्कबे तौसीफी का तर्जुमा। हाँ जी शदीद बिल्कुल। अजाब पहले सिफ्त आ जाती है, फिर मौसूफ आ जाता है हम्म। ना। मौसूफ बाद में चला। उर्दू में जब तर्जुमा करते हैं तो वो उल्टा होता है। सिर्फ पहले जी। आ जाती है काली गाय, तो काली पहले सिर्फ पहले आ गई। उर्दू में गाय, गाय बाद में चली गई, जिसका जो जात है। ठीक है, तो ये उर्दू में तर्जुमा जी इस तरह हो जाता है। तो शदीद अजाब आपने तर्जुमा किया, आपने तो उसको मुरक्कब तौसीफी बना दी है ना। तो हाँ जी याद बिल्कुल। रखें, ये नोट करें, नोट हाँ करें जी। कि मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा सीधा करना है, उल्टा नहीं करना। मुरक्कब इजाफी का उल्टा करना है, ठीक है। मुरक्कब हम्म। तौसीफी का उल्टा करना है, क्रॉस लगा दें, इधर का उधर उधर का इधर। तो ये इसका हम्म। तर्जुमा सीधा होगा। अजाब शदीद है। अजाबुन हम्म। अलीमुन, ये भी मार्फा है, ये नकरा है, ठीक है ना। अब मुझे बताएं ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है, ताम है या नाकिस है? तौसीफी। बाजी, ये नाकिस बन रहा है। नाकिस बन रहा है, क्योंकि पहले ये इसमें नाकिस जात आ रही है, पहले। फिर हाँ। सिफ्त आ रही है। ठीक है, अगर दोनों सिफात होती और बैलेंस होती तब भी नहीं बना सकते थे। पहला वाला जात है, अजाब किसी चीज का नाम है, अलीम उसकी सिफ्त है। तो ये कौन सा मुरक्कब बनेगा? मुरक्कब तौसीफी बनेगा। मुरक्कबे वो क्यों नहीं बना सकते आप इसको, मुरक्कब इजाफी क्यों नहीं बना सकते? वो पहला इस वाला नकीरा रहा है ना, इसमें अजाब। नकरा होना था ना, और फिर दूसरा मारफा होना था। हाँ, दूसरा मार्का होना था, यहाँ नकरा होना था एक, यहाँ पे जेर आनी थी। तो ये अगर हम बना भी देते हैं, फर्ज करो अजाबुल अलीमी कर भी देते हैं, तो तर्जुमा क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफी का काफी का तर्जुमा ही नहीं बनेगा। तो सारे आपने हरबे इस्तेमाल करके देखना है कि वो आपका सही हो। ठीक है, तो अगर आप इसको बनाएंगी अजाबुल अलीमी कर देंगी तो तर्जुमा नहीं बनेगा। दर्दनाक का अजाब, ये क्या है? अच्छा, जालिकल किताबू बताइए कौन सा मुरक्कब है? ताम है, नाकिस है? इशारी। पहले इशारा। बाजी इशारी। ये शारी है, मुरक्कब है नाकिस शारी। है या ताम है? नाकिस। नाकिस। नाकिस है, ठीक है, नाकिस है, क्योंकि अलिफ लाम आ गया है। अलिफ लाम हटा दें तो क्या बन जाएगा? मार्फा प्लस नकरा बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर? जालिका किताबुन, ये किताब है। ये एक किताब है। ताम बन जाएगा। ये एक किताब है। किताबुन का तर्जुमा एक किताब होता है। जी ठीक है, ठीक। तनवीन जी। आने से एक का तर्जुमा आता है। अच्छा, अल अमलु अमल सालिहु। अब देखिए ना, इसके ऊपर हरकतें भी तो सही लगाने हैं। आप यहाँ पे तनवीन नहीं लगा सकते, यहाँ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अलिफ लाम आ गया। जी। दोनों तरफ अलिफ लाम आ रहा है, तो एक एक हरकत आएगी ना दोनों पे। तो अल अमल सालिहु, अब ये क्या बनेगा? ये मतलब तौसीफी है, मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी। तौसीफी, क्योंकि ये इस मौसूफ है, इसमें जात है और ये सिर्फ है। ये मैंने अभी बताई भी थी मिसाल। इसको नकरा अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अगर नकरा मुरक्कब तौसीफी बनाना है तो कैसे बनाएंगे? नकरा हाँ, तो फिर वो हो जाएगा ना, अमल सालिहुन। बस ये हो जाएगा, फिर अलिफ लाम गिरा देंगे, दोनों तरफ तकमील डाल। हम्म। हम्म। ठीक है, तो क्योंकि इसके बाद में जो टेस्ट भेजने वाली है उसमें वही सारे मिक्स होंगे, तो अपने अलग करने हैं। तो ये सही वाला पेज खुला है हमारे पास, यहीं पे छोड़ा था लास्ट में ही। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, उलाई का क्या है? मुझे बताइए क्या है ये उलाई का? इशारी मतलब लाइक। इशारा है। हाँ, पता है, सबसे पहले आप अपने 3 सवाल करेंगे। इसमें फेल है, हर्फ है, क्या है? कलमे की कौन सी इसम किस्म है? इसमें फेल है, हर्फ है। इसम इसमें है। इसम, हाँ, इसम के बाद उसकी सब कैटेगरी में जाएं, क्या है, कौन सा इसमें? ये इशारा। इशारा है, ठीक है ना, इसमें इशारा है। हम्म। अच्छा, फिर ये देखें कि अच्छा, आ, मुझे ये बताएं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? उलाई का ये मुजक्कर के लिए, जमा के लिए यूज होता है ना। दोनों के लिए यूज होता है, दोनों के मुज़क्कर लिए। मुअन्नस। औरतें ठीक है। हो, उलाइकन निसाई, ठीक है। और मुज़क्कर हम्म। और मुअन्नस दोनों के लिए यूज होता है। हाँ, ठीक। उलाई भी जो होता है वो दोनों के लिए यूज होता है। जो वाहिद ठीक। के इशारे होते हैं ना, जैसे जालिका, तिलका और हाजा और हाजी, वो अलग अलग होते हैं। मुज़क्कर के लिए अलग, मुअन्नस के लिए अलग होते हैं।
जो जमा के इशारे होते हैं ना वो एक ही होते हैं। तो ये जमा है, ठीक है, इशारा है, जमा है, और मैंने अभी क्या पूछा था, मुज़क्कर है कि मुन्नस है, तो मुज़क्कर मुन्नस दोनों है। पीछे एक चीज और रह गई ना, मरफू है, मंसूब है, मजरूर है। मरफू। मरफू है क्योंकि इसको पीछे मंसूब मजरूर करने वाला कोई आया ही नहीं ना, ठीक है ना। तो जब अगर कुछ नहीं होता तो वो रफ़ई हालत में ही वो होता है सब रफ़ई कुछ। हालत में, जब भी इसम के पीछे कुछ नहीं होता, बेशक असल जुमले में, हालत रफ़ई होती है, असल हाँ, हालत असली रफ़ई है। हालत, बॉर्न हालत जो होती है वो हम्म। दीन फितरत पे, वो आपका दम में ही होता है, यानी उसको क्या कहते हैं। अच्छा, अल्लाह जीना क्या है फिर? इसमें उलाइक। मौसूल। मौसूल। इसमें इसमें मौसूल। मौसूल है। ठीक है, इसके बारे में ठीक है। 4 बातें बताएं मुझे। ये दोनों ही हैं, मुज़क्कर मुअन्नस मुअन्नस भी हैं। हाँ, अल्लाह जीना मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए यूज होता है? नहीं, नहीं। अल्लाह जीना के लिए तो, मुअन्नस के लिए तो अल्लाह ती यूज होता है ना, अल्लाह ती जो है, मुज़क्कर है ये। ये सिर्फ ठीक है, फिर तो मुज़क्कर है। मुज़क्कर ही है, बिल्कुल। ये अल्लाह जीना, अल्लाह जी की जमा है ना। जी जी जी, वो तो अल्लती होती है, अल्लाह हाँ। ती, अल्लाह ती की जमा जो होती है, अल्लाह ती वाहिद है, उसकी जो जमा होती है अल्लाह ती होती है, ठीक है। अल्लाह। हाँ, ठीक वो है। लाम अलif ला होता है, अल्लाह ती होता है। अच्छा, तो ये आपका हो गया रॉन्ग। नंबर 2 बताएं। और ये दूसरा अदद। सिर्फ मुज़क्कर है ये, अदद में जमा है, ठीक है। ये जमा है, जमा है, और दो से ज्यादा जमा है, मुसन्ना भी नहीं जमा। है, ठीक है ना। जी। अच्छा, उसके बाद अगली चीज जो है वो वसअत मारिफा में। है। हाँ, मारफा है। मारिफा है। मारफा कैसे? मारफा है क्योंकि इसम इशारा जो होते हैं वो हाँ, मारफा की जैसे। अकसाम में से है ना। हम्म। इसम हम्म। जमीर भी, इसम इशारा भी मारफा की 7 अकसाम जो पढ़ी है या 5 पढ़ी है उनमें से है, ठीक है। अगर 5 में से नहीं होगा तो फिर वो नकरा होगा, ठीक है। सही है। अभी जैसे 5 अकसाम कौन सी? एक तो अलम है, ठीक है, दूसरी क्या है? जमीर है, ठीक है, तीसरी क्या है? इशारा है, चौथी क्या है? ये आपका इसम मौसूल है। मैं साथ नहीं लिख रही, इसम मौसूल है। ये 4 हो गई। और पांचवी क्या है? मुरफ़िल नाम इसम। ये 5 अकसाम तो आपको रटी होनी चाहिए मार्फा की। अब ये लफ्ज इनमें से अगर आ रहा है, पांचों में से कोई एक आ रहा है, तो ये मार्फा होगा। ये उलाइका भी इसमें से आ रहा था क्योंकि वो इशारा था, ठीक है। और अल्लाह जीना जो है इसम मौसूल भी इसमें है, तो ये क्या है? ये मार्फा हो गया, ठीक है। अगर इसमें पांचों में नहीं आ रहा, मसलन किताबुन में कहती हूँ, किताबुन तो इसमें नहीं आ रहा ना, ना अलम है ना, ठीक है, नहीं है ना, ना इस पे अलिफ लाम आ रहा है, ना ये इसम मौसूल है, ना ये इशारा है, ना ये ज़मीर है, ना ये अलम है, तो ये नकरा हो जाएगा फिर। फर्ज करो उसके ऊपर तनवीन लगी हो, तब तो आप पहचान लेंगे ये नकरा है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लगा हो, मसलन सिराता लिखा हुआ है, अब सिराता को आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है? तो मैंने तरीका बताया कि अगर इन 5 में से नहीं आ रहा तो वो नकरा ही हो, ठीक है। तो ये आप एक जेब में रख लेंगे इसको देखने के लिए। फिर आपका ये मार्फा हुआ क्योंकि इसके अंदर से आ रहा है, ये वाला भी मार्फा था क्योंकि इनके अंदर आ रहा था। फिर ये मुजक्कर थे, दोनों दोनों जमा थे, और ये मुजक्कर मुन्नस दोनों के लिए था, ये सिर्फ मुजक्कर के लिए था। अच्छा जी, उसके बाद या नमू क्या है? ये इसम है। हम्म, नहीं, फेल है, या लमू वो जानते हैं। जानता ये है, फेल है। जानते नहीं, जानता है, जानता है। सॉरी। जानता है। और वो जी। जानता है नहीं होगा क्योंकि अल्लाह आगे आ रहा है ना। तो या हम्म। लमुल्लाहु माफी और कुलूबिहिम। हाँ, तो और अल्लाह आप, जानता है। अल्लाह जान, अल्लाह जानता और है। सीधा तर्जमा करें, जुमला फेलिया हो या इसमें तर्जमा सीधा करें, ठीक है। हम्म। या लमू, यहाँ से जुमला फेलिया शुरू हो गया, तो ये आपका या लमू, जानता है अल्लाह, माँ जो में। फी में हाँ, अब उल्टा कुलूबिहिम तर्जमा उनके करें दिलों में। क्योंकि अभी आपका क्या हो गया, अभी क्या हो गया, अभी आप उल्टा तर्जमा करेंगे। तो ये यहाँ पे मुरक्कब जारी हो गया। ये फी फी कुलूबिहिम नजर आ गया, तो फी कुलूबी मुरक्कबे जारी हो गया, ठीक हो है। गया। और उसके बाद कुलूबी कुलूबिहिम हिम क्या हो गया? इजाफी। मुरक्कब इजाफी, अज़ाफ़ी। मुरक्कब इजाफी हो इजाफी। गया। मुरक्कब इजाफी में यहाँ पर जमीर आ सकती है मुदाखिला की जगह पे, ठीक है, याद रखें। मुरक्कब तौसीफी में नहीं आ सकती, किसी मुरक्कब में नहीं आएगी, मुरक्कब अतफी में भी नहीं आएगी। यहाँ पे जमीर मुरक्कब इजाफी में आ सकती है, ठीक है ना। तो ये जमीर फिर किधर जा रही है? उनके दिलों में, उलाई का अल्लाह जीना की तरफ, उलाइका। अल्लाह जीना की हम्म। तरफ जा रही है। हम्म। यही वो लोग हैं, अल्लाह जीना की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये क्या बन गया?
یہ فائل ہو گیا، اور ما فی قلوبہم، ما کیا بنے گا؟ ما یہاں پہ ما اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آگے فی قلوبہم اس کا صلہ ہے، تو اسم موصول اور صلہ دونوں مل کے تو اس کا مفعول بن جائیں گے فعل کا، ٹھیک ہے، کیونکہ مفعول کی ضرورت ہے نا ہمیں۔ جانتا ہے اللہ، کیا جانتا ہے؟ کمی ہے نا جملے میں، تو ہم اس کمی کو کیسے پورا کریں گے؟ مفعول سے پورا کریں گے۔ فائل کے بغیر بھی جملہ نہیں بنتا، اور مفعول کے بغیر میں بھی نہیں بنتا، بعض دفعہ دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کے میں نے بتا دیا، یہ اس میں رقبے اضافی ہے۔ اب یہ والا فعل جملہ، فاعل اچھا مفعول۔ یہ آل ٹوگیدر پھر کون سا جملہ بنے گا؟ یہاں سے لے کے یہ کون سا جملہ بنے گا؟ ادھر سے، فعلیہ، یہاں سے بھی فعلیہ یہ تو بنے گا، اشار نہیں یہاں سے ہاں تو اسمیہ بنے گا نا، اسمیہ بنے گا اسم سے سے، شروع ہاں ہوگا تو اسمیہ بنے گا، ٹھیک ہے، اسمیہ، ہاں جی۔ ہاں صحیح ہے۔ تو یہ آل ٹوگیدر جو ہے یہ آپ کا وہ بنے گا۔ تو پھر اس میں تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں تھوڑا ان کو بتا دیتی ہوں کہ یہ اولئک جو ہے یہ پھر آپ کا مبتدا بنے گا، کیونکہ جملہ اسٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ مبتدا ہے، اور اللہ زینہ اسم موصول ہے، تو اسم موصول اکیلے تو کچھ بھی نہیں بنتا، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے جو جس کا، تو وہ تو کچھ خبر وغیرہ نہیں بن سکتا نا، تو اس کے ساتھ پھر اس کا صلہ ملتا ہے، یہ پورا جملہ جو آپ نے بنایا ہے نا، یہ صلہ اس کے ساتھ مل کے تو پھر یہ صلۃ خبر بن، الموصول۔ ہاں صلۃ الموصول اور اسم موصول مل کے تو پھر اس مبتدا کی خبر بنے گی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا جن کو آنا تھا؟ جی بھائی جی، آپ کو تو نہیں آیا، مجھے پتا ہے، ابھی آپ کا اتنا نہیں ہے، لیکن کچھ اور لوگ ہیں جن کو مجھے پتا سمجھ۔ اچھا اب آگے دیکھیں، بھائی جی سمجھ آپ کو، گئے۔ اچھا آپ کو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسم موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، یہاں بھی اسم ما بھی اور من بھی اسم موصول ہوتے ہیں، وہ بھی اکیلے نہیں آتے، اس کے ساتھ صلہ ملایا تھا ہم نے، اس کو مفعول بنایا تھا، لیکن پھر اس کا بھی تو ہمیں چاہیے نا صلہ، تو اس کا صلہ جو ہے یہ پورا یہ بنے گا، تو یہ دونوں مل کے تو پھر اس کی خبر بنے گی۔ خلق اللہ ما فی السماوات والارض، اس کو کریں، آپ کریں، اس میں کون ہے؟ فضا آپ کریں، اس جملے کو بتائیے، جملہ اسمیہ خلق، فعلیہ ہے، جی، خلا کا پیدا کیے، اس میں یہ جملہ فعلی ہے، خلا ہاں کا پیدا کیا کیونکہ اللہ کو، فعل سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس جی، کا فاعل کی طرف، فعل کا فاعل تو بہت ہی ضروری ہے، کوئی اللہ، فعل، ہاں اللہ، اس کے اوپر کیا فعل اعراب لگائیں ہو گے؟ گیا اعراب کیا خلا، لگیں؟ فاعل کا اعراب ہوتا ہے کیا ہے؟ فاعل پہ کیا آتا ہے؟ یہ اس میں ہوتا ہے، مرفوع، زبر آتی ہے، زیر آتی ہے، پیش آتی ہے، کیا آتا ہے؟ پیش، نہیں، پیش، پیش آتی ہے وجہ، اس کو کیا کہتے ہیں، فاعل مرفوع حالت میں ہوگا، مرفوع حالت میں ہوتا ہے، مرفوع فاعل حالت، ہمیشہ جی مرفوع ہوتا ہے، پھر جی آپ کا وہی ما اسم موصول آ گیا، پھر آگے صلہ آ گیا نا، ٹھیک جی، ہے، تو پھر سماواتی والارض بھی اس ماں کا صلہ بن کے، تو یہ دونوں مل کے صلۃ الموصول اور صلہ اس کا کیا بن جائیں گے؟ خلق اللہ کا مفعول بن جائیں گے، یہاں سے پورا یہ مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور ابھی مجھے اتنا وہ صلہ اور وہ نہیں پتا، کوئی بس بات نہیں، اتنا پتا ہے اسم خلا موصول کا کا جو پتہ ہے، اسم موصول کا پتہ ہے، جی جی پتا ہے، تو بالکل اسم پتا ہے، موصول آپ کو اتنا ہی پتہ ہے کہ اللہ زینہ ہوتا ہے، ماں اور من بھی اسم موصول ہوتے ہیں، ماں بھی ہوتا ہے، جی، اس میں مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو خلا کا ہے یہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے، ماں اس وہ موصول ہے، ہوں، اور فی باقی جو السماوات کچھ بھی آگے آ رہا ہے وہ صلہ ہے، صلہ، اوکے، چاہے وہ جملہ ہے چاہے جو بھی ہے، وہ اس کا صلہ ہے، تو موصول اسم ہے، موصول اور صلہ مل کے کیا، دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ اس فعل کا مفعول، پیدا کیا اللہ مفعول، نے، کیا پیدا کیا؟ اگر آپ ایسی جملہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، کوئی بات سمجھ ہوں آ رہی ہے؟ نہیں، ہوں تو اللہ تعالیٰ پوری بات کرتے ہیں نا، لوگوں کو سمجھ آئے، ہوں تو پھر اس کا مفعول ہوں بھی لگایا آگے، جو کچھ ہوں بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ نے پیدا کیا، ماں 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 ہوں کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ماں ہوتی ہے نا، ماں وہ سب ہوں معاملے ہوں سنبھال لیتی ہے، ہوں، ہر چیز، ٹھیک ٹھیک، ہے، تو ہوں تو اس طرح ماں ہوتا ہے، ماں بھی اپنے صلے کے ساتھ مل کے، وہ ما فی السماواتی، دنیا کی ہر چیز آسمان اور زمین میں جو بھی ہے، آپ دیکھیں، آپ سوچیں کیا کیا ہے، اور آسمان اور زمین کو صرف یہ نہ سمجھیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، پورا یونیورس دیکھیں، پورا یونیورس جتنا بھی ہے، یعنی یونیورس بھی نہ دیکھیں بلکہ خالق کو چھوڑ دیں، علیحدہ کر دیں اللہ کو، اور مخلوق کو علیحدہ کر لیں، ٹھیک ہے، ہوں مخلوق میں ہر چیز آ جاتی ہے سوائے قرآن کو چھوڑ کے، قرآن کو نکال دیں، قرآن کو میں نے مخلوق میں سے کیوں نکال دیا؟
باقی ہر چیز کو میں کہہ رہی ہوں وہ اللہ کی مخلوق ہے، جتنی بھی ہے، جی باجی اللہ کو اللہ چھوڑ، کا یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے، جی. وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم مخلوق نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کی بات ہے، صحیح ہے. اور باقی کیا ہے، وہ سب مخلوق ہے، وہ ہے ما فی السماوات. تو اس طرح قرآن کو لیں گے نا پھر آپ اب یہ والا جملہ یقولون سمعنا واطعنا یہ تو روز ہی پڑھتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے. یہ بھی اسم وہی ہے جملہ فعلی ہے. تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ آپ کا فعل سے شروع ہو رہا فعل ہے. ہے. ابھی اتنا ہی کرنے، ٹھیک ہے. فعل سے شروع ہوگا تو فعلیہ اسم سے شروع ہوگا. تو یہ بھی جملہ فعلیہ تھا، یہ اسمیہ تھا کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا تھا. اب اگلے جملے کو بتائیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اسمیہ فعلیہ ہے. یہ بجی اسمیہ ہے. اسمیہ ہے کیونکہ یہ اشارہ آ گیا نا، ہاں اشارہ اسم آ گیا. مطلب اشارہ اشارہ آ نہیں گیا. ہوتا. آپ کہاں سے یہ اردو سیکھ کے آئیں گے؟ مجھے اشارہ اشارہ کیا ہے، کیا مشکل ہے؟ مجھے بتائے نا، اشارہ کیوں بول رہی ہے؟ کتنا منہ سے برا لگ رہا ہے، نکل بھی نہیں رہا بیچارہ، بجی اتنا اندر پھنسا ہوا ہے، وہ نکل ہی نہیں رہا. ہاں اتنے ڈیپتھ میں وہ پڑھی نہیں اردو کے وہ کیا پڑھا؟ اشارہ. انگلش پڑھی؟ انگلش پڑھی ہے؟ ایسا صحیح ہے بجی. نہیں لیکن ٹھیک ہے، آپ ساتھ ساتھ ڈیمانسٹریٹو بتا رہی ہیں، میں نا جو آپ بتاتی ہیں نا وہ پھر میں اس کے نیچے زیر لگا لیتی ہوں، آئندہ میں اردو لگایا اسی کریں، طرح. لگایا کریں، لیکن ضروری ہے. ہاں. اب ذالکا ہے تو وہ ذالکا ہی پڑھا جائے گا نا، ہے نا. ہوں اس کو ذیلی کا تو نہیں کریں گے، تو نکلے گا ہی نہیں. ذولی کا تو نہیں کریں گے، ذالکا، بلکہ کھڑی زبر آتی ہے یہاں پہ، ذالکا، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح حاضہ پہ بھی ہوتا ہے. حاضہ پہ بھی ہم لکھتے زبر ہے لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ حاضہ پڑھتے ہیں، کھڑی زبر پڑھتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حاضہ زبر لکھی ہوتی ہے تو حاضہ پڑھا جاتا ہے. حاضہ کتاب، جیسے زا لمبا کرتے ہیں ایسے ہا کو بھی لمبا کرتے ہیں. جی باجی اس کو کھڑی زبر کے ساتھ ہمیشہ دیکھا ہے ہاں حاضہ کو. ہاں ٹھیک ہے. کبھی کبھی نہیں لکھا ہوتا، عرب لوگ نہیں لکھتے، وہ زبر کے ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں. ہم جاہلوں کے نہیں لکھا جاتا ہے کھڑی زبر. اچھا آگے کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالک الکتاب کیا بن گیا پھر؟ یہ مرکب اشاری ہے. اشاری، اشاری ہے. اشاری. اضافی تو نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں ٹھیک ہے. کیونکہ ہاں جی ال آ رہا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. حرف لا ریب فیہ، ہاں جی لا جو ہے نا اچھا یہ حرف جر ہے. تو اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے نا، تو جس سے جملہ شروع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. نہیں وہ جملہ شروع ہو گیا نا، اسمیہ ہو گیا. اس کو کہتے مبتدا. کیا ہے جس سے جملہ شروع ہو رہا تھا؟ مبتدا جی مبتدا مبتدا. کہتے ہیں اس کو. ہاں یہ آپ نے پڑھا تھا نا، مبتدا. تو اس کو مبتدا کہتے ہیں. تو باقی جو ہوگا لا ریب فیہ، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ پوری خبر بن جائے گی. خبر بن جائے یہ گی. خبر بنی. اب وہ کیسے خبر بنی ہے، اندر سے کیا ہے، وہ ابھی نہیں پڑھا رہے. ابھی صرف مبتدا اور خبر. تو مبتدا پلس خبر دونوں مل کے کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ. جملہ تو جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کے آگے سے دو پارٹ ہوتے ہیں. میں نے ابھی اوپر جو لکھوایا تھا نا آپ کو، فعلیہ اور جملہ، پتہ نہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ہاں یہ ہے نا جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کے پھر دو پارٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مبتدا، اس کو نا اس طرح بنایا کریں جیسے میں نے بنایا نا، اسے چیزیں یاد ہوتی ہیں. یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو گیا. پھر آپ ایک نقشہ دیکھیں گے، پوری میرے پاس تو یہ پورا یہ بنا ہوا ہے ایک پیج کے اوپر، پورا اینڈ تک آگے ان باجی کی وہ کیا کرے نا کہتی ہمیں آپ، باجی وہ ہمیں سینڈ کرے نا ذرا. ہاں وہ میں دیکھتی ہوں کیا میرے پاس میں ہاں وہ بڑا اچھا ہو جائے گا. کیونکہ بہت پہلے بنایا تھا وہ اسٹوڈنٹ کے لیے. اس اینڈ پہ، اینڈ تک یعنی پوری چیزیں. تو مرکبے جتنی بھی ہوتی ہے نا، فیل کی بھی جتنی قسمیں ہوتی ہیں اور وہ سارا آگے کر کے. لیکن ابھی آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے جو میں بتا رہی ہوں. مبتدا کے پھر دو، مبتدا کے تو کوئی پارٹ نہیں ہوتے نا آگے سے. تو مبتدا کیا کیا بن سکتے ہیں؟ یہاں پہ مرکب شاری آپ کا مبتدا بن گیا ہے، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے نا. اولائے کا بھی مبتدا بن گیا تھا. تو مرکب اضافی بھی مبتدا بن سکتے ہیں، مرکب شاری بھی مبتدا بن سکتے ہیں. صرف مرکب جاری مبتدا نہیں بن سکتا کیونکہ وہ اسم نہیں ہوتا نا مرکب جاری میں. فی الارض، اگر اس کو اگر آپ اس جملے کے شروع میں لکھا ہوا ہے تو پھر آپ اس جی کو مبتدا تو نہیں کہہ سکتے نا. نہیں نہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ حرف ہے. وہ حرف ہے تو وہ نہیں ہو ہاں سکتا. اس کے لیے ہاں ضروری ہے مبتدا کے لیے کہ وہ اسم ہو. اسم ہے. تو یہ کیا ہے؟ اسم تو ہے لیکن فی، پہلے تو فی آ رہا ہے نا، اس لیے یہ تو نہیں پھر بن یہ نہیں سکتا. ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو بھی نہیں سکتا. یہ کبھی بھی نہیں جی بن سکتا. تو اس کو پھر آپ نے خبر ہی بنانا ہے، تو آگے والے کو پھر بعد والے کو مبتدا بنائیں گے، ٹھیک ہے.
تو یہاں پہ دو پارٹ ہیں اس کی، تو یہ ہو گیا. خبر کی بھی کوئی قسمیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ایک لمبا کام ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے خبر کیا کیا چیزیں خبر بن سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں مبتدا بن سکتی ہیں. تو ابھی میں نے بتا دیا مرکب اشاری بھی مبتدا بن سکتا ہے، مرکب اضافی بھی بن سکتا ہے. یہاں بنا ہے نا مرکب اشاری ہمارا مبتدا بنا ہے، یہاں پہ ہم نے بنایا ہے یہ مبتدا بنایا مرکب اشاری. تو اب اس کو ایسے نہیں کرنا کہ ذالکہ کو مبتدا بنا دے کتاب کو خبر بنا دے. خبر نکرہ ہوتی ہے، ذالکہ کتاب ہوگا تو اس کو خبر بنائیں گے. الکتابوں کو نہیں توڑ سکتے آپ، اس کو پورے کو مرکب اشاری بنا کے مبتدا بنائیں. بہرحال جن کو سمجھ آ رہی ہے. اب یہاں پہ قال قد انعم اللہ، یہاں پہ دیکھیں یہ والا کیا ہے، قال کہا، یہ بھی وہ جملہ فعلی ہے. فعل ہے کیونکہ فعل آ گیا. ٹھیک ہے، ہوں جب بھی فعل آئے نا تو فوراً اس کا فاعل ڈھونڈیں. مفعول ڈھونڈے نہ ڈھونڈے، فاعل ضرور ڈھونڈیں. ٹھیک ہے نا. ہوں اب اس میں جی. فاعل کیا ہوگا؟ قال کہا اس نے، قد تحقیق، ہم، انعم انعما اللہ اللہ، اللہ. انعام کیا اللہ نے. یہ بھی ایک فعل ہے، یہ بھی ایک فعل ہے، تو اس کا فاعل الگ ہوگا، اس کا فاعل الگ. تو اس کا فاعل تو اللہ وہ ہو گیا جی. ہے. اب یہ انعام. اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا ہوا ہے، کیونکہ اور تو کچھ بچا ہی نہیں ہمارے پاس فاعل کیونکہ بننا. ہاں جی ہاں جی تو ہوا اس نے بنائیں گے. ہاں، اب یہ پیچھے کون ہے؟ وہ پیچھے پتا ہوگا نہیں. کوئی، اللہ نے ذکر کیا ہوگا اس کا، ہوں تو ہوں پھر ہوں کالا آگے. ہوں. ٹھیک ہے. اللہ ہم پر انعام کیا. کون سا، کسی کو یاد آ رہی ہے کون سی آیت ہے؟ فیصلہ کرنے کے کالا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نظیفہ؟ یہ سورہ یاسین والی بات تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، قال وہ ہوتی تو یاد آ جاتی نا. قال ٹھیک ہے. قد انعم اللہ علی، علیہ ہوگا یہ، ہم پر، مجھ پر. یہ علیہ ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں لگا ہوا، پھر بھی میں لگا رہی ہوں، حالانکہ مجھے آیت کا پتہ بھی نہیں. مجھے پتہ ہے یہاں پہ اللہ نہیں آ سکتا، علیہ آئے گا. اب یہ علیہ بھی کیا ہے؟ اللہ پلس یا ہے، یہ بھی مرکب جاری بن گئے. مجھ پر انعام کیا اللہ نے مجھ پر. تو ابھی یاد نہیں آ رہی تو چھوڑ دیں. اچھا، جملہ فعلیہ. تو بہرحال جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے فعل سے شروع ہوتا ہے، اس کا فاعل ضروری ہوتا ہے. پھر اگر ما یا من آ جائے تو وہ آگے مفعول بن جاتے ہیں، اسم موصول اور صلہ مل کے. کوئی بھی آ جائے، الذی بھی آ جائے، وہ بھی بن جائے گا، تو وہ مفعول بن جائیں گے. دیکھیں گے پورا انہوں نے مفعول بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اتنا ہی آپ کو پہچان کافی ہے کہ فعل سے شروع ہو تو فعلیہ ہوتا ہے، اور اسم سے شروع ہو تو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ختم ہوا یا نہیں؟ آگے فعل کا پورا ڈیٹیل بتائیے، وہ ابھی ہم نہیں پڑھنے جا رہے. اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے اتنا یہاں پہ ہے نا، کہ فعل سے شروع ہوگا، پھر اس کا فاعل ہوگا، فاعل جو ہوگا وہ مرفوع ہوگا، اور مفعول جو ہوگا نا وہ اگر اسم موصول آ رہا ہے تو اپنے صلے کے ساتھ مل کے مفعول بنے گا، اکیلے ماں نہیں بنے گا. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کلاسک گرامر والے، وہ کہتے ہیں ماں مفعول ہے اور پھر سماواتی والا یہ مرکب عطفی ہے نا، یہ مرکب عطفی ہے اور اس کے ساتھ مل کے یہ مرکب جاری بن گیا، تو وہ اس کو پھر متعلق یا کچھ طرح بناتے ہیں. لیکن آپ سارے کے سارے کو مفعول بنائے، اسم موصول اور صلہ دونوں کو مل کے مفعول بنائے. قرآن پہ پریکٹس کیا کریں، اور یہ عبادت سے زیادہ ہے نفل. قرآن کی ایک آیت کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے، 100 رکعت نفل سے زیادہ اجر ہے اس کا. اور اگر قرآن پہ قرآن آپ ایسے ہی ختم کر رہے ہیں بغیر کچھ پتہ ہی نہیں اللہ کیا بات کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی امید نہ رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہا، آپ کی زندگی تو نہیں بدلے گی نا، اب تو پتہ ہی نہیں لگا. تو زندگی کے گناہ تو ادھر ہی ہے نا. کتنے بھی قرآن ختم کر لیں، کتنے بھی ثواب کے لیے پڑھ لیں، لیکن گناہ تو آپ کے ادھر ہی ہیں، پکڑ تو آپ کی ہونی ہے. تو بہتر نہیں ہے سمجھ کے پڑھیں، نماز کو بھی سمجھ کے پڑھیں، غفلت میں نہ پڑھیں نماز کو. یہ ساری باتیں اب آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ نے کافی کر لی، اپنی میں آ گئی کورس. تو میں نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ مفرد سے. اچھا، سب سے پہلی جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الفابیٹس. ٹھیک ہے. اور الفابیٹس کے بارے میں نے کیا بتایا تھا کہ جو ایک ہی آواز اردو میں نکالتے ہیں نا، بے، تے، سے، ہے نا، اور کیا کیا ہوتا ہے، وہ سارے جو ہیں وہ کس میں چینج ہو جاتے ہیں؟ جو ایک ہی آواز نکال رہے ہوتے ہیں وہ الف میں چینج ہو جاتے ہیں، آ میں چینج ہو جاتے ہیں. بے، تے، سے جو ہے نا، با، تا، عربی میں ہم بے، تے، سے نہیں بولتے. جب بچوں وہ کو تو پڑھایا اردو جاتا ہے. ہے قاعدہ با، تا، سا پڑھایا جاتا ہے.
اب جیم میں آپ کی بے نہیں آ رही نا आवाज ساؤنड, تو جیم میں میم پڑھیں آ گے. رہی. ہاں آگے دیکھیں ذرا, آگے دیکھیں اور کون کون سے, فے, ہے نا. باجی دال شال بھی تو آ رہا ہے. دال شال میں تو کوئی ایک ہی آواز نہیں آ رہی نا, ان کو آپ دال زال نہیں, لام کی ان میں والی. ایک ہی ساؤنڈ نہیں آ رہی. بے تے سے جی فے, اور بھی آپ دیکھیں گے تقریباً یہ 10 حرف بنتے ہیں جو ایک ہی آواز اردو میں نکالتے ہیں. جی. ان کو آپ نے سیدھا کر دینا ہے. عین غین کو تو سیدھا نہیں کرتے نا, وہ تو ان میں تو ایک ہی آواز ہی نہیں آ رہی. یہ بھی میں پہلا رول بتایا تھا نا آپ کو جب پڑھائے تھے الفابیٹس. تو جتنے زیر ایک ہی آواز نکال رہے ہیں ان کو آ میں چینج کر دوں. تو کون کون سے الفابیٹس میں ہوتی ہے؟ فے میں ہوتی ہے, اور قاف میں نہیں ہوتی, قاف میں نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, اس میں بھی نہیں ہوتی. کدھر ہوتی ہے ایک ہی آواز؟ ہاں کہاں ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں. نہیں نہیں ہوتا. باقی رے زے بھی بولتے ہیں, وہ ہاں, بھی رے کو را پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ رو رو ہاں, رے ہے نا, رے تو ہوتی ہی نہیں عربی میں. ہوتی ہے نہیں زا ہوتی. ہوتا ہے. ہاں, باجی زے ہوتی ہے. زال کو نہیں پڑھتے. سین کو بھی تو ہم کر دیتے ہیں سا, ہے نا. زے کو زا کر دیتے ہیں, را کر دیتے ہیں, اور سین کو سا کر دیتے ہیں, شین کو شا کر دیتے ہیں. کب کر دیتے ہیں, کب کرتے ہیں, فضا کیوں نہیں تنگ کر رہی کرتے. ہے مجھے, کب دا کرتے ہیں؟ دا دا جیم سین ہاں کو ہاں کب سا کرتے ہیں مجھے بتائیں, کب سا کرتے اچھا ویسے ہی پڑھنا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہیں؟ ابھی میں آپ کو قاعدہ پڑھاتی ہوں, میں نکالتی ہوں, ٹھیک ہے. ہاں پہلے ٹھیک تو ہے قاعدہ پڑھنا سیکھیں نا, پھر گرامر پہ چلیں گے. سین شین ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو زا ہوتا ہے. تو زا ٹھیک ہے نا. فا فا ہاں ہاں, فے فا ہو جاتا ہے. اس پہ غور کیجیے گا. آج بچوں کو قاعدہ نکالیں, اس پہ غور کریں ذرا. بچوں کو سنے وہ آپ سے اچھا پڑھیں گے. یا ہاں یہ جی. بتایا ہے نا, یہ یا ہو جاتی ہے. ہاں بالکل بالکل. یا پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھی پڑھی جاتی ہے. جاتی ہے, یا پڑھی جاتی ہے جی. تو کیا بتایا میں نے, اور یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 28 ہوتے ہیں. صحیح اتھینٹک بات ہے. جی 28 کیا 28؟ 29 بھی کہتے ہیں نا. ہاں تو کہتے رہے نا, دونوں صحیح ہیں, حمزہ اور الف. دونوں صحیح ہیں, دونوں کے اپنے جی اپنے جی وہ ہیں. تو دونوں جی کہتے رہے, لیکن ایک ہوتی ہے اوتھینٹک بات, ایک ہوتی ٹھیک ہے ہے. راجے کال. راجے ہوں کال یہ ہے کہ وہ 28 ہے. صحیح ہے, اوتھینٹک بات جو ہے وہ ٹھیک. 28 ہے. تو ہم 28 ہی کرتے ہیں. ہم حمزہ اور الف جو ہے نا ان کو الگ ہاں الگ جی نہیں کرتے, بلکہ ہم کہتے ایک ہیں ہی الف اور حمزہ سمجھ. ایک ہی ہے. جب الف اور حمزہ ایک ہی ہے تو پھر 28 بنتے ہیں. ہوں اگر دونوں الگ الگ ہیں تو 29 بن جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. تو ٹھیک. الف کیا ہوتا ہے؟ الف یہ ہوتا ہے, جب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ڈالیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ. پھر یہ حمزہ بن جائے گا. حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. سکون بھی ایون آ جائے, ایون سکون جی بھی ڈال دیں تو وہ حمزہ بن جائے گا. تو کچھ نہیں ڈالتے الف کے اوپر, الف کو خالی رکھتے ہیں جی, وہ خالی حمزہ ہوتا بن جاتا ہے. پھر حمزہ جب بن گیا, حرکت آ گئی, تو پھر حمزہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ حمزہ اصلی حمزہ وصلی. اصلی اور اصلی کیا ہوتا ہے, وصلی کیا ہوتا ہے؟ جب وصلی کو ملایا جاتا ہے تو اس کی جاب اصلی نہیں جو ہوتی تو اصلی گرتا کی. نہیں ہے, وصلی گر جاتا ہے. گر جاتا. اصلی گرتا نہیں ہے, وصلی گر جی جاتا ہے. وصلی گر جاتا ہے. تو وصلی حمزے کی مثال جو سب سے پہلے تو الف لام کا جو حمزہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے, ہوں وہ ہوں ہمیشہ گر جاتا ہے. الکتاب ہوگا, وہ لگائیں گے, سما لگائیں گے, کچھ بھی پیچھے سے جملے میں استعمال کریں گے, وہ گر جانا ہے. کھڑا رہے گا ہوں لیکن پڑھا نہیں جائے گا, الف کی شکل میں ہو ہوں جائے گا, اس کی حرکت گر جائے گی. ویسے ہوں الکتاب ہوگا لیکن پھر اس کو جب ملائیں گے جملے میں تو وہ الف بن ہوں جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ ہوں کون سا تھا؟ وصلی تھا. وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا, ملانے تو اس نے اپنی حرکت ڈراپ کر دی. اصلی جو ہوتا ہے وہ اپنی حرکت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. ہوں جیسے آپ مثال دیتی ہوں انزلہ کی, ٹھیک ہے نا, سب کو پتا ہے یہ لفظ انزلہ فعل ہے یا ہوں. اسم ہے؟ باجی فیل ہے. فعل ہے. اور فعل میں کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ باجی یہ ماضی ہے. ماضی ہے. کیسے پتا چل رہا ہے ماضی ہے؟ کیونکہ باجی مدارے نہیں ہے, یا نون الف نہیں ہے. کیوں نہیں الف تال لگا ہوا ہے؟ اتنا بڑا الف کھڑا ہوا ہے یہاں پہ. نہیں باجی, یہ تو اس کا اپنا حصہ ہے. اچھا, نہیں یہاں سے پہچانتے ہیں ماضی کو. انزال ہے جی. اچھا آخر میں زبر آتی ہے. زبر آتی ہے. مضارع میں ہوں ہمیشہ پیش آتی ہے. اس کا مضارع جب بنائیں گے انزلہ ینزلو تو جی مضارع پہ پیش آ جائے گی نا. بالکل. ہاں, تو مضارع کے آخر میں پیش سے پہچانتے ہیں, پیچھے علامت مضارع بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر زبر سے پہچانتے ہیں. تو یہ انزلہ فعل ہے. اب اس میں مجھے بتائیں, اس میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ اصلی ہے یا وصلی ہے؟
ये असली है। ये असली कैसे है? वाह अंजला इसको वाह, आप किसी से मिलाएं ना, वाओ हाँ लगा दें, कुछ भी लगा दें, वाह ये अपनी अंजला हाँ ठीक है, ये अपना हमजा नहीं गिराएगा। जी ठीक है, इसी तरह असलमा, असलमा का हमजा है, इस्लाम का हमजा है, ये सारे क्या हैं? बसली हैं ये। ठीक है, कहीं बसली भी यूज होंगे। तो बहुत सारे और भी होते हैं, इन्ना का हमजा है, इला का हमजा है, इला का हमजा भी वह इला ही पढ़ेंगे ना। तो असली जो है वो ज्यादा है, वसली कम है। वसली में फेल अमर का हमजा आ जाता है, फेल अमर जब भी पढ़ेंगे उसको मिलाएंगे तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस ये है हमजा की कहानी। और हमजा असली होता है, वसली होता है, उसकी पहचान होनी चाहिए आपको। आगे और क्या पढ़ा था हमने? फिर हमने इसमें इशारा पढ़े थे, इसमें मौसूल पढ़े थे, उनकी गर्दानें पढ़ी थी। अच्छा, जमायर को देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अरबी ग्रामर सीखनी है तो जमायर को अच्छा करें, पक्का करें। जमायर आपके जितने पुख्ता होंगे उतना आपकी ग्रामर पुख्ता हो जाएगी। ये बहुत बड़ा हिंट है। अब जमायर जो हैं वो बेसिकली कितने होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं? ज़मीरे किसने क्वेश्चन कहते हैं? बेसिकली कितनी किस्म के होते हैं? कौन जवाब देगा फौरन? इजी सा जवाब है। जी अटैच, मुत्तसिल अटैच ओ और अटैच्ड प्रोनाउन या जी डिटैच्ड, दो बिल्कुल ही हुई ना किस्में। जी जी जी। तो कितना सोच, ज़मीरे हाँ, मुनफसिल और ज़मीरे मुत्तसिल, जी दोनों जी नाम आपको आते हैं। तो जमायर की जी दो ही किस्में हैं बेसिकली। जी ठीक है, फिर वो जी 3 तरह से यूज होते हैं या 5 तरह से यूज होते हैं, वो एक अलग कहानी है। तो जमायर कितनी तरह के होते हैं? जमायर 2 तरह के, 2 मुनफसिल तरह और के थे। मुतसिल। अब इसको पहचानना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुनफसिल जो होते हैं वो अलग होते हैं और अटैच जो होते हैं जो। तो मुनफसिल कौन से होते हैं, जरा सा बताएं, कौन कौन से जमायर होते हैं जो अकेले अकेले इस्तेमाल होते हैं, अटैच होते नहीं होते? बजी हुआ, हम्म हुम, नहीं और हुम तो मुत्तसिल है। ठीक है, ठीक है, मुतसिल वो मुतसिल में भी आती है। जी 2 जमीरें हैं जो उधर भी आएंगी, एक हम आएगी, एक हुन्ना आएगी। ठीक जी है, ये दोनों जी उधर भी आएंगी, अटैच में भी आएंगी, तो इनको आप इसमें भी रखें और इसमें भी रखें। तो हुआ, होम और हुन्ना का क्या होता है यहाँ पे? हुन्ना तो जमा है या ना, होम, हाँ, हिया है। और या हुन्ना, किया फिर ये तो गायब की जमीरें हो गई ना। अभी जी बताएं, जी अंता, अंता, हाँ, अंता के जमा क्या होगा? तुमा अंतुम, अंतुम। अंतुमा, अंतुम। और ये अंतुम, अभी अंतुमा को छोड़ दें थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अभी मैं नहीं करवा रही, यहाँ मैंने काम हुमा और वो भी नहीं करवाया ना। तो अभी आप हुआ की जमा होम, हिया की जमा हुन्ना, अंता की जमा अंतुम, सबको करवाना है अंति, ना। अंती, अंती की जमा अंतुन, क्या होगी? या अंतुन्ना, अंतुन्ना। अंतुम। ठीक है, अंतुन्ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। अंतुन्ना जमा है किसकी? और ये कौन से सीखे हैं? ये गायब के थे, ये 3rd पर्सन, और ये कौन से हैं? जी ये 2nd पर्सन, हाजिर। मुखातिब। तूने ये ये हाँ किया, जी, तुम सब ने ये किया, तू लड़की ने ये किया, और तुम सब ये औरतों ने ये हाजिर किया, के, मोहम्मद ये सल्लल्लाहु हाजिर अलैहि के वसल्लम। हैं। ये हाजिर किसी, ये गायब हैं और ये हाजिर के। अब रह गए मुतकल्लिम के। मुतकल्लिम के तो 2 ही हैं, अना और अना नहनु। अन्ना और नहनु। जैसे आपने इसके बीच वाला नहीं किया ना, इसी हम्म तरह इनके भी बीच वाले मैंने नहीं कराए। ठीक है, तो ये आपने हुआ की जमा होम, हिया की हुन्ना, अंता। ये जमायर कौन से हाथ पे मैंने बताए थे, कौन से हाथ पे होते हैं? जो डिटैच्ड होते हैं, मुनफसिला, डिटैच्ड। जी ये तो मुनफसिल है ना कौन जी। से हाथ पे होते हैं? ये डिटैच्ड है ना, मुनफसिला नहीं है। ये लेफ्ट हैंड पे होते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड पे तो मैंने अभी लिखे ही नहीं, लेफ्ट हैंड वाले तो। यानी कि ये लेफ्ट हैंड पे आते हैं, यानी कि ये बाद में आते हैं हमेशा। हुम, हुन्ना नहीं। बाद में आने को छोड़ें, ये अकेले इस्तेमाल होते हैं, बस ये जी याद जी रखना। जी बाद में आए या उधर आए, जो भी है, अकेले इस्तेमाल होते हैं। ओके और ठीक है। ये राइट हैंड वाले आपके जमायर हैं। ठीक है, अच्छा जो अकेले आते हैं उनको राइट हैंड पे रखें। ठीक है, अकेले आते और हैं जो राइट हैंड। जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कौन कौन से आते हैं? जैसे हु आता है, फिर हम आता है। हु, ठीक है, हम्म यहाँ पे हम्म आपका हा आता है, चेंज हो रहे हैं हम्म, ना। जी 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 हा, यहाँ पे क्या आता है? हुन्ना आता है। ये मैंने 2 बताए हैं, एक ही जैसे होते हैं, उधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं। हम्म यहाँ पे भी थे तो यहाँ पे भी 2 ही है। ये हम्म 2 चेंज हो गए ना। अब ये हम्म। कौन से प्रोनाउन है? ये अटैच्ड है।
अटैच्ड है, मुत्तसिला है। मुतसिला, ये हमेशा अटैच होके आएंगे, ठीक है। हम्म। अटैच्ड प्रोनाउन, वो डिटैच्ड प्रोनाउन है, सही है, मैं पूरा नहीं लिखी। तो ये हु और होम और हा और हुन्ना, और अब अगला क्या होगा, इनकी जगह क्या जी आएगा, का ये तो का गायब, ये तो गायब के हो गए ना, जी जी ये लेफ्ट हैंड पे आ रहे हैं आपके, ठीक है। जी। दो ही तरह के जमायरे हैं, एक राइट हैंड पे आते हैं जो मुतसिल मुनफसिल होते हैं, वो राइट हैंड के जमायरे हैं। आपकी आसानी के लिए बोल रही हूँ वैसे ये, और ये आपकी उंगलियां जो होती है ना 14 ही होती है ना पोर्शन उसके, तो ये 14 ही होते हैं टोटल। ये कितने मैंने लिखवाए हैं, 2 4 6 8 10, तो बीच मिडल वाले मैंने नहीं लिखाया अभी, 4 वो भी होते हैं, ठीक है। तो वो मैंने नहीं बताया अभी आपको, अभी सिर्फ आप इनको याद करें, लेकिन ये राइट हैंड पे आते हैं सारे, चाहे 14 हो चाहे ये 10 हो। अच्छा, अब ये वाले जो हैं, हु हुम हा हुन्ना, ये हु वाहिद है, हम उसकी जमा है मुजक्कर के लिए, मोनस के लिए हा और हुन्ना, बहुत सारी औरतें, ये गायब हैं, ये लेफ्ट हैंड के जमायर हैं, अटैच हैं, गायब हैं। अच्छा, अब यहाँ हाजिर में क्या क्या आएगा, बाजी का आ जाएगा ना। हाँ, अंता की जगह का आ जाएगा, हम्म। अंतम की जगह क्या आ जाएगा, अ, का, अंतम कौन की तुम जगह कौन तुम कोम, कौन तुम। कोम। अब अंतम की बात खत्म हो गई, अब तुम नहीं ओके करना यहाँ पे, ओके। तुम कौन। वहीं रह गया, ठीक है। अंता अंति वो सब वहीं रह गया। अब का कुमा, कुमा तो हम्म मिडल होता है, मैं वो भी नहीं लिखा रही, का कुमा का कुम, और आगे हम्म। यहाँ पे क्या होगा, का के नीचे अंति क्या होती है, की। की, ठीक है, देर आ जाएगी। हम्म यहाँ अंता के नीचे देर आई है तो अंति, तो ये हम्म आपका क्या हो गया, की हो गया। और यहाँ पर क्या हो हम्म। जाएगा, अन्नपूर्णा की जगह कुमा। कुन्ना। कुन्ना। कुन्नी, कुन्ना। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग आपने सुन के, तो इसकी फिर आपने खुद अपनी पिक्चर बनानी है, सही करके लिखना है, ये अटैच है, ये 2 किस्में होती है हम्म जमायर की, पूरा टेबल बनाना है, और फिर ये हम्म। सारी लिखनी है, कम से कम ये 10 जमीरें आपको आनी चाहिए। मिडिल वाली की भी मैं बात नहीं कर रही, यहाँ पे हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, वो अंता अंतुमा अंतुम होता है ना, अंति अंतुमा, जी। तो यहाँ भी अंतुमा ही होता है, यहाँ भी अंतुमा ही होता है, यहाँ हुमा होता है, वो मैंने निकाल दिए, इसमें तो होता ही नहीं मिडल में, तो वो मैंने 4 निकाल दिए, अभी आसान कर दिए। यहाँ से भी निकाल दिया, यहाँ भी वही है जो यहाँ है वही यहाँ पे, यहाँ पर सिर्फ कुमा होता है, यहाँ भी कुमा होता है, वहां अंतुमा। अच्छा, अब का कुम और की और कुन्ना, और यहाँ पर इनकी जगह क्या हो जाएगा मुतकल्लिम में, अना अच्छा, हम इसकी जगह अना पे यानी क्या लाएंगे, इसकी जगह भी लाना है, उसकी जगह भी लाना बाजी हम एंड पे या लगा देते हैं वैसे तो। है, या ही लगाना है, हम्म। अना की जगह या, ठीक है। और यहाँ पे जी। क्या होगा, नहनु की जगह क्या होगा, अना हाँ। या ना, ना। ये जमीर बिल्कुल। पढ़ी नहीं है आपने, रज़क ना, जी जी पर है ना, पढ़ा पढ़ा रज़क पढ़ा। ना कुम, कुम भी हाँ लगाते हैं ना। हमने रिस्क दिया, हम्म, हमने रिस्क दिया। तो वो आप पढ़ते नहीं है सारी जमीरें, किताबी, बिल्कुल। है ना, हम्म या लगा दे, हम्म कोई लफ्ज हम्म। बनाए या लगा के, अ, किताबी। हाँ किताबी, ठीक है। और अ, कलमी, कलमी। उस्ताजी, उस्तादी बैती। मेरा उस्ताद, बैती। बैती मेरा बैती। घर, तो इस तरह हम्म। बनाया करें। तो ये एंड पे लगी है ना, ये वाली जमीरें एंड पे लगती है, जी बिल्कुल। ये वाली नहीं लगती, ये तो एंड पे नहीं है, ये तो अकेले, ये तो मिडिल में आती है ना, उलाई का होमुल मुफ्लिहून, तो ये तो हम्म। मिडिल में अकेले आती है ना, पूरा कलमा बन के, उलाई का आया, फिर अल मुफ्लिहून आया, फिर हम आगे, तो ये कहाँ एंड पे लगती है, ठीक है। ये तो मिडिल पूरा कलमा है, ये तो अलहदा से, जैसे उलाई का ऐसी जमीर है ये हम, तो ये इनको डिटैच प्रोनाउन कहते हैं, ये हमेशा डिटैच होके आती है, और ये वाली जो होती है ये हमेशा अटैच होती है, ये वाली एंड पर लगती है, किताब के आखिर में लगेंगे, फेल के आखिर में, रज़क ना कुम, कुम लगा ना, आखिर में लगा ना, जी। सही है। इसी तरह बैतुकुन्ना, बैतुकुन्ना तुम सब औरतों का घर, बैतुकुम तुम सब मर्दों का घर, हम्म बैतुका तेरा घर, बैतुकी लड़की का घर, तो वो तर्जमा बैतुहू उसका घर, बैतुहा उस लड़की का घर, तो ये एंड पे लगती है, चाहे फेल के एंड पे लगाएं, चाहे इसम के एंड पे, चाहे हर्फ के एंड पे। फी के आखिर में भी तो लगती ना, फी ही फी हम, है ना, फी जी। हिम कह देते हैं ना, फिर वो फी हम्म हा, फी हिन्ना, तो फी का, तो कुछ भी हर्फ जर लगाएं,
یہ چینج ہوتی جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ 2 طرح کے ضمائر ہیں اور یہ چارٹ بنے ہوئے آپ کی بک میں. پورا یاد کرنا چاہے پورا کریں, آدھا کرنا چاہے آدھا کریں. تو ضمائر 2 طرح کے ہوتے ہیں. بالکل آسان گرامر ہے, بالکل مشکل نہیں ہے, آپ اس کو خود مشکل بناتے ہیں. ضمائر 2 طرح کے, رائٹ ہینڈ والی کون سی ہیں, لیفٹ ہینڈ والی کون سی ہیں. جو آخر میں آتی ہیں وہ لیفٹ ہینڈ پہ, جو اکیلے آتی ہیں وہ رائٹ ہینڈ پہ. دونوں کے نام آپ کو پتہ ہے. ڈیٹیچ اٹیچ انگلش میں یاد کریں. ٹھیک ہے, اتنا ہی رہنے دیتے ہیں ابھی, کافی ہے. صحیح ہے, اوکے. جی انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی کلاس ہوگی. تو آپ کی چھٹیاں تو 1 جولائی کو ہو رہی ہیں نا. باجی چھٹیوں میں ہماری کلاس نہیں ہوا کرے گی کیا؟ لے لیا کرو. میرا تو خیال ہے ٹھیک ہے, ذرا ریویژن ہوتی رہے گی ہماری دیکھیں میرا سب کا. چھٹیوں میں کیا پروگرام بنتا ہے نا, کیونکہ مجھے بھی شادی پہ جانے کا کام بہت ضروری. ٹھیک ہے باجی تو میں اگر پروگرام بن گیا, مجھے کوئی جہاں مسئلے نہ ہوئے تو مجھے جاؤں گی. پھر باقیوں کو بھی یہاں کوئی دیکھنا مسئلے ہوگا نا ہوئے تو کہ پھر میں نہیں جا پاؤں گی. تو باقی اسٹوڈنٹ سے بھی ہالیڈیز پہ نہ جانا ہو, ان کو بھی دیکھ لیں ہاں گے. ان کو بھی دیکھنا ہے, لیکن جو جی پڑھنا چاہتے ہیں وہ میں ایک کلاس کر لیا کروں گی. کہیں بھی ہوئی تو میں کر لوں گی. ٹھیک ہے. اور جی باقی آپ کی جو میٹنگ وغیرہ تفسیر وہ تو بند ہو جائے گی نا. تو کم از کم یہ تو اس کو تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کلاس اس کی جوائن رکھیں تاکہ آپ آگے بڑھیں. میں جب آپ کو آتی ہوں پڑھانے تو آپ پچھلا بھی بھولے ہوتے ہیں. تو ایسے تو نہیں ہے نا, میں چھٹیوں کے بعد آؤں تو میں پھر نئے سرے سے الگ بات شروع کروں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اتنا پڑھا کے, اتنی محنت ہے, اتنی ریکارڈنگز ہیں, آپ ریکارڈنگ کو بھی سن سکتی ہیں اپنا, اس کو بھی. اور پھر آپ کا ٹیسٹ بھی آئے گا, ہلکا پھلکا صحیح دیں گے, لیکن دیں گے تو صحیح نا. ٹھیک ہے. تو یا تو ٹیسٹ ہی کرتے رہنا آپ چھوٹے ہی چھوٹے. کلاس کی تو ہم اسی کی روین آپ کی ریکارڈنگ سنتے رہیں گے انشاءاللہ. ریکارڈنگ سنتے رہے گا, جس کو ٹائم نہیں ہے جی ریکارڈ. سیکھنے والا ہر طرح سے سیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو نہیں سیکھنا, وہ کلاس بھی ہو رہی ہے, آ ہی نہیں رہے, پرواہ ہی نہیں ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, سمجھ ہی نہیں آتا تو کیا کریں. میں نے کہا تم نے پہلے دن سے جوائن کیا ہے؟ نہیں. اسکپ کیے کلاسز؟ ہاں. تو پھر ایسے تھوڑی آتی گرامر. گرامر تو ایک سٹیپ اگلا سٹیپ ہوتا ہے, بیچ میں آپ نے اسکپ کر دیا, گئے, کچھ سمجھ نہیں آئے گا آگے والا. اس کو تو کنٹینیوسلی سیکھنا پڑتا ہے بہت آسان, مشکل نہیں. ابھی تک جو آپ نے پڑھی آسان ہے نا, کوئی بھی مشکل نہیں. اب دیکھیں گے ضمیر کون سی ہے, ہوا, بتائیں ذرا. رائٹ ہینڈ والی یا لیفٹ ہینڈ والی؟ رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ والی. اور یہ اکیلے آ رہی ہے کہ ڈیٹیچ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی باجی ڈیٹیچ آ رہی ہے. باجی اب یہ جملے کے شروع میں آ گئی, جملے کے شروع میں آ گئی تو کیا بنے گی؟ جملہ اسمیہ بن رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے, ضمیر کو کیا مبتدا بنائیں گے؟ کہیں گے. مبتدا بنائیں گے. مبتدا. ٹھیک ہے. اور آگے جو آ رہا ہے قرآن مجید, تو قرآن اس میں ذات ہے اور یہ صفت ہے, تو دونوں ملا کے مرکب توصیفی خبر. بن جائیں گے اور یہ خبر بن جائیں گے. خبر بن جائے گی. دونوں کو ملا کے خبر بنانی ہے. تو مشکل ہے. اسم سے شروع ہوا, اسمیہ پہلا لفظ جو ہے اس کو مبتدا کہہ دیں, دوسرا لفظ جو ہے اس کو خبر کہہ دیں. جو مرکب ہے تو مرکب بنا کے بنا لیں. ایک ورڈ ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, ہوا قرآن, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, ہوا مجید بھی ہو سکتا تھا. تو ایک لفظ ہو تو ایک ہی خبر بنا دیں, 2 ہیں تو دونوں کو ملا کے خبر بنا. اللہ ربنا, اللہ ہمارا رب ہے. تو یہ کیا ہے آپ کا, اللہ مبتدا ہے, ربنا خبر ہے اس کی, اللہ کے بارے میں. خبر جو ہوتی ہے وہ نیوز ہوتی ہے مبتدا کے بارے میں, وہ آپ کو نیوز دی جا رہی ہے. نیکی جو ہے وہ کیا ہے, خیر ہے, بلائی ہے. معرفہ نکرہ, مبتدا خبر. صحیح ہے. تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا. عذاب الآخرتی, ابھی یہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مبتدا کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں خبر کی. تو وہ اب اکیلے کو عذاب کو تو آپ مبتدا نہیں بنائیں گے, دونوں کون سا مرکب بن رہا ہے یہ عذاب الآخرتی؟ باجی معرفہ پلس نکرہ ہے نا. باجی آخرت کا عذاب. معرفہ پلس نکرہ کہاں ہے, مجھے یہ بتائیں. عذاب. اوہو نہیں, یہ نکرہ پلس معرفہ. تو کون سا مرکب بنتا ہے نکرہ پلس معرفہ؟ مرکب اضافی. باجی مرکب مرکب اضافی اضافی بن کے پورا کا پورا مبتدا بنائیں گے. ٹھیک ہے. جی. اور یہ کیا ہے, یہ 1 ورڈ ہے, اس کو خبر بنا دیں. یہ خبر بن جائے گی. شک. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہاں پہ خبر ایک ہی آ رہی ہے, یہاں پہ مبتدا یہ مرکب توصیفی میں. آمتم مؤمنتن, آمتم مؤمنتن مرکب توصیفی بن رہا ہے. آمتن اس میں ذات ہے, مومنتن اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. لونڈی مومن, مومن لونڈی, الٹا ترجمہ کریں.
ये मुब्तदा बन गया और ये खबर बन गई और आके ये मुरक्कब जारी बन जाएगा, मुतल्लिक हो जाएगा। तो ये मुश्किल भी बिल्कुल भी नहीं है, इसको पहले दिमाग से निकाल दें कि ये मुश्किल है, तो फिर उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, फर्स्ट स्टेप लेंगे फिर अल्लाह ताला आपका हाथ थामेंगे, फिर आपको आगे चला देंगे। वो फर्स्ट स्टेप आप नहीं लेते। ये लास्ट वाला जो भी आपने किया ना, ये जरा मुझे दोबारा इसके ये मिसाल जो आपने दी है ना, कौन सी वाली? लामातुन मोमिनातुन खैरुन। हाँ, इसमें जो हर्फ है हमको तो शामिल ही नहीं करेंगे ना, अच्छा। ये बौ भी हर्फ है, लाम भी हर्फ है, ठीक है ना, वो तो और अलबत्ता का मानी दे रहे हैं ना। तो जुमला इसमें कहाँ से शुरू होता है? इस्म से शुरू होता है, ठीक है। तो वो इस्म जो है वो आपका इसमें जात है, उसके आगे सिफ्त आ रही है, तो ये आपका मुरक्कब तौसीफी बन के मुब्तदा बन गया, ये खबर बन गई। ठीक है आगे तो बिल्कुल ये ठीक। मुरक्कब जारी बन रहा है ना, तो उसको तो फिर हम्म। रहने दो। आपका मुब्तदा खबर तो आपको मिल गया ना। ये तो तफसील बताने के लिए होते हैं ना, जो छोटे मुरक्कबात होते हैं, मुरक्कब जारी बन रहा है, मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। मिन हरफ जर है, मुशरिकतिन जो है वो मजरूर है, तो ये मुरक्कब जारी बन गया। अब ये जुमले में क्या बनेगा? मुब्तदा भी बन गया, खबर भी बन गया, अब ये क्या बनेगा? डिटेल बता रहे हैं ना, हम्म। यानी लौंडी जो है, मोमिन लौंडी बेहतर है किससे? बेहतर। मुशरिक, मुशरिक औरत से। मुशरिक, हाँ मुशरिका औरत से, हम्म। मुशरिका औरत से बेहतर है। तो डिटेल हम्म। जरूरत थी ना, किससे बेहतर है, जुमला हम्म। पूरा नहीं हो रहा था, तो फिर हम इसको भी लाएं, डिटेल भी लाएं बीच में। सेंस बन रही है अब हाँ, जी। इस डिटेल को फिर मुताल्लिक कहते हैं। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप डिटेल ही कह दें, ठीक है। तो शुरू शुरू में चीजें हल्की रखें, हमको समझ जाए, फिर आगे के स्टेप चलेंगे, ठीक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर बच्चे। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग जरूर सुने, ठीक है, जी और इंशाल्लाह। नोट्स जरूर बनाएं, बस दोनों ये काम वेकेशंस में यही होगा इंशाल्लाह, ये सारी करें। सुनेंगे और चाहे खुद नोट्स बनाएंगे। करें चाहे खुद ही करें तो ज्यादा बेहतर है। जब तक मुझ पे डिपेंड करेंगे, स्पून फीडिंग तो कुछ नहीं आएगा। बच्चे को करते रहें तो उसको जवान हो जाता है, तभी कहता है माँ मुझे खाना खिलाओ, उसको खाना खाना नहीं आता। तो अभी से शुरू कर दें, अपने आप पे भरोसा करें, आगे आए और करें। जिसको नहीं आता उसको पढ़ाएं, ये भी आप जी। पे फर्ज है। हम्म। ये फर्ज है, इल्म आने के बाद इल्म को छुपाना सबसे बड़ा गुनाह है, जब तक आप तौबा नहीं करते। हम्म। आपने कुरान में पढ़ा है ना कि इल्म को छुपाना गुनाह है, कबीरा है। आपसे कोई बात पूछता है, आपने गवाही देनी की फैसला, आपको पता है हक क्या है गलत, आप छुपा के बैठे हुए हैं। इसी तरह इल्म भी है ना, इल्म वही तो है और क्या है। नहीं नहीं बाजी, हमारी तो जो आपको पता है अल्लाह एक है, तो आपने गवाही नहीं देनी उसकी, लोगों को बताना नहीं है कि अल्लाह एक ही है, उसका कोई नहीं, शरीक नहीं है। तो जितना आपको पता है वो आगे करें, जिनको आता है वो जरूर दूसरों को, एक एक बंदे को पकड़ लें और उसको नहीं सही बाजी करें। बड़ी कोऑपरेटिव है माशाल्लाह हमारी क्लास फेलोज, हाँ, माशाल्लाह सब एक दूसरे को बताती हैं जब हम अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो फिर आपको भी हम्म। करनी चाहिए आपस में, ठीक है। और कुरान पढ़े हुए लोग जो होते हैं ना, वो जुड़े होते हैं, ठीक है। वो जो बास्केट होती है ना केकड़ों वाली, उसके ऊपर ढकना नहीं होता, आपको पता है, उसके ऊपर वो जो फिशर होता है वो ढकना नहीं रखता, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? उसको पता होता है ये नहीं निकलेंगे, इसलिए वो ढकने नहीं देता, खुला रखता है उसको। तो बताएगा वजह इसकी? जुड़े होते हैं एक दूसरे से। वो जब एक निकलने लगता है वो तो एक दूसरा दूसरे पकड़ को के खींच लेता है उसको नीचे, जी तो वो क्यों? निकल ही नहीं पाते। जैसे ही एक टोकरी से बाहर जाने के लिए ऊपर चढ़ता है, तो दूसरा वाला उसको टांग से पकड़ के नीचे खींच लेता है। इतने चौकन्ना होते हैं, इसलिए वो टोकरी पे ढकने में बेफिक्र होकर सोता है वो, ठीक है। कि ये तो खुद ही एक दूसरे को बाहर नहीं तो निकलने ये देंगे। मोमिन को ऐसा होना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बता रही हूँ, आप लोग मिसाल दे रहे हैं, उन्होंने मिसाल दी है, ये मोमिन की ये मिसाल है, सही है। तो वो केकड़े आपने पता नहीं खाए हैं कि नहीं खाए, लेकिन देखे तो होंगे ना टोकरियों जी में जी भी। देखिए। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।